राधे राधे सप्तम श्रेणी चतुर्थ पाठ पानी रे पानीटा मु भल भाव पढ़े देछि बुझे देछि तार प्रश्न उत्तर मध्य सरीथिला जे माने से वीडियो गुडा देखि नथियो मु डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी से वीडियो जाई देखि दबो या पूर्वरु मध्य तृतीय पाठ जाय सब सरीछि पढ़ा तार प्रश्न उत्तर मध्य सरीछि ए जो पानी रे पानी प्रश्न उत्तरटा मु छाड़ी थिली जने कमेंट रे मते कहिथिले कि दीदी तमे पाठ बाहरु प्रश्न उत्तर गुडा टिके कर सेइथि पे मु पाठ बाहरु प्रश्न उत्तर गुडा करिवे एबे फास्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियो को मन देकी सुन आ देख उत्तर कौन हम जे मैंने भी वीडियो देखुछ जहाँ भी बुझी पारन जहाँ भी तुम प्रॉब्लम रोचे तुम मत कमेंट रो पचार जने एमती ये पचारे कि दीदी पाठ बाहर प्रश्न उत्तर आण से भाव में तुम पचारि पार तुम माने केटा बुझी पारलनी ता माने पचारि पार मत तार के लाइनटा तुम बुझी पारलनी से लाइनटा मत पचार आर भी मु तुमको बुझे पारि कमेंट माध्यम ना आ गए भिड आणिक भी बुझे पारि देख ताहले उत्तर कौन हम पाठ बाहर जो आम आग को जो पाठ आग को जो देती प्रश्न कौन अच्छी आम पाठ आग को तुम कथा तुम अनुसार तुम यहाँ कर देख ताहले मु कहूँ कटा कौन दि जाइए पृथ्वीर सरा घड़ी रे जलराशि केबे कम न हो एथिपाई तुमे कौन उद्यम करिब तुमर सहपाठी मानक सहित आलोचना कर ताहले आम जो पृथ्वीर सरा घड़ी जानिच पृथ्वीर सरा घड़ी माने जल जेठी गच्छित होइकी रहउची सरा घड़ी कहिथिले तुमको पढ़ेला बेले क्या कुहा जाए देख ताहले उत्तर कौन हम पृथ्वी रे जलराशि केबे कम न हो सेतिपाई आमे ए सबु निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करवा कौन करवा अଯଥା पानी नष्ट करवा नहीं वर्षा जल संरक्षण करवा अधिक रु अधिक गछ लगाइबा और सुरक्षा करवा 3टा पॉइंट हो गला तापर 4 नंबर पॉइंट कौन हम नदी पोखरी और जलराशि को प्रदूषित करवा नहीं आ 5 नंबर पॉइंट देख पानी सठिक व्यवहार करवा और अन्य मानक सचेतन करवा बुझिपार क नंबरटार उत्तर तापर देख ख नंबर दिखाई जो यही पाठरे गोटे अंशरे जलचक्र प्रक्रिया विषय कह जाही अंश को चिन्ह जलचक्र को चित्र माध्यम प्रस्तुत कर देख जलचक्र जो जानिच पृथ्वी जलचक्र केमिति घटी थाए देख देख जलचक्र चित्र तुम ये अंकन कर कौन देख आगे जो आमर जल अच्छी नदी पोखरी हो जहाँ भी हो पृथ्वी पृष्ठ रे जो जल अच्छी से सूर्यंकर किरण रे बाष्पीभूत हो समुद्र जल हो पृथ्वी जेकोसी जल जल हो नदी जल हो पोखरी जल हो कूଅ नलकूप जल हो से सब कौन सूर्यंकर किरण रे बाष्पीभूत होइकी कौन हुए बाष्पीभूत होइकी ऊपर को उठे तापर पुणी कौन हुए सी जलीय बाष्प आकार रे ऊपर आकाश रे घनीभूत हुए घनीभूत मेघ आकार घनीभूत हुए तापर पुणी वर्षा जल आकार कौन करे पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसे भूमि को फेरी आसे एटा को कह जाए जलचक्र पुणी पुणी समुद्र जल पृथ्वी पृष्ठ थी जल पुणी से भाव है पुणी बाष्पीभूत हुए ये चक्राकार आकार होची कह जाए यहाँ जलचक्र बुझीपार ताहले देख चित्रटा को भल भाव में बुझीपार ताहले पृथ्वी पृष्ठर जल बाष्पीभवन हो सूर्य किरण में बाष्पीभवन हो जलीय बाष्प आकार ऊपर को उठी जाए तापर कौन हुए सेठी जल मेघ आकार घनीभूत हुए तापर पुणी तापर पृथ्वी पृष्ठ को पुणी वर्षा आकार जल पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसे बुझीपार ताहले जलचक्र प्रक्रियाटा को जानीपार ख नंबर प्रश्न उत्तरटा भल भाव में बुझीपार तापर देख ग नंबर कौन दिखाई तुम द्वारा तैयारी करा जाइथिबा जलचक्र चित्रर विवरणी प्रस्तुत कर ताहले आमे जो ग नंबरटार जलचक्र चित्र प्रस्तुत करथिले तापर एठी देइछि सी जलचक्र जो आमे चित्र प्रस्तुत कले तार गोटे विवरणी प्रस्तुत करबा विवरणीटा ताने कोन हबो उत्तर रे सूर्यंक उत्ताप रे समुद्रर नदी और पोखरीर पानी बाष्प रे परिणत होई आकाश को उठे सेही जलीय बाष्प ठंडा होइकी घनीभूत होई मेघ सृष्टि करे परे मेघ गुरु वर्षा हुए वर्षार पानी पुणी नदी पोखरी और समुद्र को फेरी जाए यही प्रक्रिया को बारंबार चली थाए जहाँ को जलचक्र कह जाए बुझीपार ताहले एटा तो मु बुझेइथिली चित्रटा देखैकी तापर प्रश्न देख कौन दि जाइछि सर्जनशीलता क नंबर प्रश्न कौन दिगला कल्पना कर जेकोसी दिन तुम घरे पानी आसला नहीं तुमको विद्यालय को जीवाकू हेबो तुम घर पाखरे गोटे सर्वसाधारण नलकूप अच्छी सर्वसाधारण माने कौन समस्ते यूज करती से नलकूपटा को जेटा को गवर्नमेंट रो कहती जो थाए तुमे गोरा बाल्टी धरी सेठारे पहुँचल आउ ठीक सही समय रे तुमर पड़ोशी मध्य पानी नेबा पई पहुँची जाइछंती तुमे दुहे निज निजर बाल्टी प्रथमे पूरा करबा को चाहुचो एमिति परिस्थिति रे तुम भितरे कोनोसी प्रकार कलिकजिया न हेउ
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 3ଟି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଝଗଡ଼ା, ପାଳି ମାନିବା ଆମର ବଡ଼ ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଣି ସମାନ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖ, ଜଳ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାଗ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁବେଳେ। ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା କ'ଣ ହେବ, ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବାଦଲ ପବନ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ ନଦୀ ଓ ତାର କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତୁମ ଆମର ଘର ଗାଁ ବା ସହର। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗି ଉଠୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ଓ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଇଟା ତୁମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବ ନିଜେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥିବେ, ସମୁଦ୍ର ବହି ଯାଉଥିବ, ବାଦଲ ଥିବ, ପବନ ହେଉଥିବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ନଦୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସହର ବଜାର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଜଳ ଝରଣା ବହି ଯାଉଥିବ, ସେଇ ତା ସାଇଡ଼୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗଛପତ୍ର ଥିବ, ଘର ତିଆରି କରିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଏମିତି କରିବ, ଏମିତି ତିଆରି କରିବ। ବୁଝିଲ, ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ଆମର ବାଦଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରିବ। ତାପରେ ତାକୁ କଲର୍ ଦେବ। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ପବନ ଏମିତି ବହୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଦେଇ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତୁମର ଏଇ ବହିର ବି ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ବି କରିପାରିବ ଚିତ୍ର। ସେଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ପାଣିର ତଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା କାମର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପୃଥିବୀରେ ପାଣିର ସଙ୍କଟକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏଇଟା ତ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଛି ଅଧିକ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେବନି। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ, ମାନେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ ସରା ଘଡ଼ିରେ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ମାନେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ମାନେ ପାଣି ଯେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଣି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଭୁଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ପାଣି ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଟୁଲୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଚଲେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାର ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବାନି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେବ, ଏଇଟା ବି ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖି ହେବ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଣିରେ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି, ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନ ଧୋଇକି କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ, ମାନେ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଆଣିକି ଧୋଇପାରିବା। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ବିଜୁଳି ଆଉ ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଠି ସବୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା କହିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି କେମିତି ମିଳିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କର। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଧାର କରି ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପାଣିକୁ ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଆଦିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା ପାଣିକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ପାଣି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିଦିନିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସବୁ କାମରେ, ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଘରେ ଦିନକୁ ହାରାହାରି କେତେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ତୁମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି? ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଣି ବିଷୟରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି ତାଲିକାକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଘର କାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ପରି ଜଳ ଭରିବାର ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ମାପ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ତୁମର କେତେ ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଜଳ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତାଲିକା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ମାନେ କାମରେ ପାଣି କେତେ ଲିଟର ଲାଗୁଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କେତେ ଲିଟର ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତୁମର 15 ଲିଟର, କି ରୋଷେଇ ପାଇଁ 25 ଲିଟର, କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ 120 ଲିଟର, ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ 50 ଲିଟର, କି ହେଲା କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ 80 ଲିଟର, ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ 30 ଲିଟର, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ 80 ଲିଟର, କି ତୁମର ମୋଟ ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇକି ହେଇଯାଉଛି 400 ଲିଟର। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନିଜର ମା ବାପା ଓ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଯଥା ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ କି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ
ହେଉଥିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ମରାମତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଧୋଇଥିବା ପାଣି ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ନହେଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବା ସେଟା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବେଶୀ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ମିଳୁଅଛି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ କିପରି? ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ ହଁ, ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି। ଆମେ ନଳକୂପ, ପାଇପ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣରୁ ପାଣି ପାଉଛୁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେହି ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗ ଦେଖ, ତୁମର ଘରେ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ପାଣିର ସଞ୍ଚୟ କେମିତି ଓ କେଉଁ ସବୁ ପାତ୍ରରେ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଟାଙ୍କି, ଡ୍ରମ୍, ବାଲ୍ଟି, ମାଠିଆ, ଘୋଡ଼ାରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖାଯାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା, ରୋଷେଇ, ଗାଧୋଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମର? ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା ରୂପରେ ଜଳ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଜଳାଭାବ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଏହାର ବିବରଣୀ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ଏହାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଣି ଅଭାବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରୁ ବି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚରଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ ପିକ୍ଚର ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ା ବୋହି ଦୂରକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ପିକ୍ଚରଟାରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖୁଛ, ଜଳ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିର ଅଭାବ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଣିର ଅପଚୟ ନ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ଆମର? ପାଣି ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଏହି ପାଠରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ହେବାର କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଅଳିଆ ପକାଇବା, ପୋତି ଦେବା। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ହେବାର ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ସହପାଠୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ନଳକୂପ ଓ ବୋରୱେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଗଛ କାଟିବା, ଆଉ ବନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ହେଇପାରିବ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ଜଳର ଅପଚୟ କରିବା, ଜଳାଶୟ ଦଖଲ ଓ ପୋତି ଦେବା, ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କ ନମ୍ବରଟାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଏବେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯିବା ଫଳରେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆଉ କୂଅ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? 3ରେ ଚାଷ କାମରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 4ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ 5ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଛ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଁ ବା ସହର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଅଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, 1ରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖ ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, 2ରେ 3ରେ ଦେଖ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ, ତାପରେ 4ରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ, 5ରେ ଦେଖ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଏକଥା ବି ଜାଣ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏକଥା ବି ଜାଣର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସାଇତି ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। ଏହି ଧାରାକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଳ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ଏକାଠି କର। ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହିପରି ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘରମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏକତ୍ର ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି କରି ଟାଙ୍କିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଜଳରେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ମାଟି, ଧୂଳିକଣା ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଘର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଖପାଖ ପଡ଼ା ବା ଗାଁରେ ଖୋଜି ଦେଖ ଯେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି? ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖ। ତାହେଲେ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ହେବ? ପତ୍ର ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଲେଖିବ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ବିଷୟ ଲେଖିପାରିବ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମହାଶୟ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିନୀତ ମାନେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏତିକି ଯାଇ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ ପୋହଳି ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ ବର୍ଷା, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖ। ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଷା। ବର୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ ହେବ? ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ବୃଷ୍ଟି ଇଏଟା ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଠୁ ଖୋଜିକି ତୁମେ ଲେଖିବ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଅଛି କି ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟି, ବର୍ଷଣ, ମେଘ ବର୍ଷା, ଧାରାପାତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ ବର୍ଷାର। ସେଇଭଳି ନଦୀର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସରିତା, ତଟିନୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଟିନୀ ନଦୀର ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ହ୍ରଦର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ହ୍ରଦର ହେଇପାରିବ ସରୋବର। ପୋଖରୀର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୁଷ୍କରିଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଲେଖ। ଆସ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ ପାଣି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୀତ, କବିତା ସଂଗ୍ରହ କର ଓ ନିଜ ଲେଖ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ବା ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ କବିତାଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିପାରିବ। କବିତା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ଅଟେ ଜୀବନ ଧନ, ରଖିବା ତାହାର ସମ୍ମାନ, ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ସବୁଜ କରିବା ଏ ଧରଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ନଦୀ ପୋଖରୀ ରଖିବା ସଫା, ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ କେବେ, ଜଳ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଝରକାରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି। ତୁମେ ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଝରି ଆସିଥିବା ପୃଥିବୀ ରୂପକ ଖଡ଼ିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଲ। ଏବେ ତୁମେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ତିଆରିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନୁପମ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହିଡ଼କଡ଼ରେ ଥିବା ଇତିହାସର ଅଂଶକୁ ପାଠ କର। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ପାଣିଟା ଗୋଟେ ବିଷୟଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଆମର ଅନୁପମ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହିଡ଼କଡ଼ରେ ଥିବା ଇତିହାସ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଭଲ କାମ କର ଏକଥା ରାଜା କୁଡ଼ନ ନାମକ କୃଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗପ ଅନୁସାରେ ଶୁଣ। କୁଡ଼ନ, ବୁଢ଼ାନ, ସରମନ ଓ କଇରାଇ ଆଦି ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେମାନେ ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ? କୁଡ଼ନ, ବୁଢ଼ାନ, ସରମନ, କଇରାଇ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜର ଜମିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହରକୁ କୁଡ଼ନର ଝିଅ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। ଦିନେ ଘରୁ ଜମିକୁ ଗଲାବେଳେ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ପଥରର ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜର ଦାଆରେ ସେହି ପଥରକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ତାର ଦାଆଟା ତ ପଥର ଦେହରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଲୁହାରୁ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏହି କଥାଟା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଖେଳିଗଲା। ପଥରଟାକୁ ଧରି ଝିଅଟି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ନିଜର ବାପା ଓ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଦେଲା। ସେ କଥା ଶୁଣି ଚାରି ଭାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ପଥର ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ, ତାହା ଥିଲା ଏକ ପରଶମଣି। ସେହି ପରଶମଣି ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ କରି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଏହି ଚମକ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। କୁଡ଼ନ ଭାବିଲା ସକାଳ ଭିତରେ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ସେ ପରଶମଣି ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଯାଇ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା। ଭଲ ହେବ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ହେଉଛି ତାହା ଲୁହାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜକୁ ପରଶମଣି ସହିତ
ଛୁଆଇବାର କାହାଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜା ପରଶମଣି କିମ୍ବା ସୁନା କିଛି ହେଲେ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ କୁଡ଼ନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ଏଥିରେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଯିବ, ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବ। ଏହି କାହାଣୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଐତିହାସିକ ଅଟେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଏହା ଇତିହାସକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଏଠାକାର ପାଟନା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଇତିହାସର କଷଟିରେ କଷୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଇଥାଏ। 4ଟି ପୋଖରୀ ଏହି 4 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ନାମରେ ଅଛି। ଦୁଢ଼ା ସାଗର, ମଝି ଗୋଆରେ ସରମନ ସାଗର, କୁଆ ଗ୍ରାମରେ କଉରାଇ ସାଗର ଓ କୁଣ୍ଡମ ଗାଁରେ କୁଣ୍ଡମ ସାଗର। 1907 ମସିହାରେ ଗେଜେଟିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦେଶର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ ଇଂରେଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି 4ଗୋଟି ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରମନ ସାଗର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାର କୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ 3ଟି ଗାଁ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ନିଜ ନିଜର ନାମରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀ 3ଗୋଟି ଗାଁକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସରମନ ସାଗର ଭଳି ସ୍ମରଣ କରାଉଥିଲା। ଇତିହାସ ସରମନ, ବୁଢ଼ାନ, କରାଇ ଓ କୁଡ଼ନଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ତାର କୂଳରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିକ୍ ହୃଦୟକୁ ଥରାଉଥିବା ଏହି କାହାଣୀ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ନା କୌଣସି ରୂପରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏଥିସହିତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଖରୀ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଗଣିତ ନାହିଁ। ଏହି ଅଗଣତି ପୋଖରୀକୁ ଗଣିତବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ପୋଖରୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପୋଖରୀକୁ ରାଜା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ସାଧୁସନ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବା ମହାତ୍ମା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏକ କୃତଜ୍ଞ ସମାଜ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ଅମର କରିଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଗପଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ବିଚାର ଆଲୋଚନା। ପାଣିରେ ପାଣି ଓ ହିଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଇତିହାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଏକାପରି ଲାଗୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏକାପରି ଲାଗୁଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ସରାଘଡ଼ି ଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିକି ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତାପରେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ତମର ଏଠି ସରିଗଲା ସବୁ ପାଣିରେ ପାଣିର ପାଠ ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଇଟାକ ବାଳବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ବାଳବୃଦ୍ଧ। ଯେମାନେ ଦେଖିନଥିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତୁମର ବାଳବୃଦ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ିବି ଯେନ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେରକମ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ଯେମିତି ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ପାଠ ବାହାରୁ ପାଣିଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟର।